الحمدللہ والصلاۃ علی رسولہ اما بعد۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے جس انسان کو جس جگہ رکھا ہے یہ اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے اور اس کے لیے وہیں رہنا ٹھیک ہے۔ معاشرے کے اندر کچھ انسان مالدار ہیں، کچھ غریب ہیں۔ یہ جو معاشرے میں غریب انسان ہیں، یہ معاشرے کے مالداروں کے اوپر اللہ نے ایک انعام اور احسان اور فضل کیا ہے۔ اگر معاشرے میں غریب نہ ہوتا تو مالدار اپنے کام خود کرتے، مالدار اپنی مزدوری کے لیے خود اٹھتا، مالدار اپنے آفس کی صفائی خود کرتا، مالدار اپنے گھر کی گٹر لائن خود صاف کرتا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے مالداروں کے لیے۔ اور اللہ کے نبی نے مزدوروں کے لیے، غریبوں کے لیے بڑے حقوق بتائے ہیں، بڑے فضائل بتائے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا مالدار سے، اور فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، مزدوری کر کے کھانے والا یہ اللہ کا دوست ہے۔ 1 مئی کو مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے چھٹی ہوتی ہے، اور جتنے بھی آفیسر قسم کا طبقہ ہے، جتنے گورنمنٹ کے ملازمین ہیں، یہ سارے چھٹی کر کے گھر آرام کرتے ہیں، اور ان کے مہینے کی تنخواہ پوری ملتی ہے۔ اور جو مزدور ہوتا ہے جس کے نام پر چھٹی کی گئی ہے، مزدور بیچارہ مزدوری کرے گا تو کھائے گا۔ مزدور اگر چھٹی کرے گا تو اس کو دیہڑی نہیں ملے گی۔ جو آفیسر طبقہ ہے اس نے چھٹی کی، اس کو دیہڑی بھی مل گئی، اور چھٹی مزدور کے نام پر کی، اور مزدور بیچارہ اگر چھٹی کرتا ہے تو دیہڑی کوئی نہیں، دیہڑی کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو مزدور ڈے کیسا ہے؟ تو مزدور ڈے پر بھی مزدور کو کما کر ہی کھانا پڑتا ہے۔ تو مزدور ڈے آ رہا ہے، اس کی پیچھے حقیقت کیا ہے؟ امریکہ کے ملک میں مزدوروں کے ساتھ بڑا ظلم تھا۔ 16 گھنٹے کام لیے جاتے ایک مزدور سے، اور 8 گھنٹے باقی کے چھوڑے جاتے۔ اس کے اندر اس نے آرام بھی کرنا ہے اور اس نے اپنی ضروریات بھی پوری کرنی ہے۔ ایک دن کی تنخواہ، مزدوری 16 گھنٹے۔ آخر 1884 کے اندر مزدوروں نے ایک اتحاد کیا، اور فیکٹریوں کے اور جو کمپنیوں کے مزدور تھے انہوں نے ایک اتحاد قائم کیا۔ اتحاد قائم کر کے 16 گھنٹے کی بجائے 8 گھنٹے مزدوری کا نعرہ بلند کیا، اور یہ کہا کہ 8 گھنٹے مزدوری، 8 گھنٹے آرام، اور 8 گھنٹے اپنی اور ضروریات پوری کرنا۔ آخر اس کے لیے کئی پلیٹ فارم پر، کئی جگہ پر ان کی جو قیادت تھی، جو ان کے لیڈر تھے مزدوروں کے، وہ گئے، کہیں نہ سنی گئی۔ پھر انہوں نے اپریل 1884 میں یہ اعلان کیا کہ 1 مئی 1884 کو، 1 مئی 1884 کو ہم احتجاج کریں گے، ہڑتال کریں گے۔ تو 1 مئی 1884 کو امریکہ کے شہر شکاگو کے اندر مزدوروں نے ساری کمپنیاں، فیکٹریاں چھوڑیں اور روڈ پر آ گئے، اور اعلان کیا کہ جب تک ہمارے حقوق نہیں مانے جاتے ہم اپنی ہڑتال
जारी रखेंगे। 4 दिन के एहतजाज और हड़ताल के बाद गवर्नमेंट ने जदीद असले के जरिए उनके ऊपर पुलिस के जरिए से उनको मुंतशिर करने की, भगाने की कोशिश की और उनकी जो क़यादत के लीडर जो थे बड़े बड़े, उनको 7 आदमी को गिरफ्तार किया। वो 1884 से कैद हुए और 1896 तक 84, 94, 96 12 साल के अंदर उनमें से 3 जो है वो उनकी नेचुरल डेथ हो गई और बाकी जो 4 बच गए, उन 4 में से 3 को उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर जाकर फांसी चढ़ा दिया और 1 को उन्होंने इंसानी हुकूक के अलमदार बनकर 1 को उन्होंने रिहा कर दिया था। उस वक़्त से लेकर 1 मई को मज़दूरों का ये आलमी दिन मनाया जाता है। लेकिन जैसा कि मैं अभी इस वीडियो में पहले बता चुका हूं कि मज़दूर तो बेचारा उस दिन भी मजदूरी करता है। मज़े उनके होते हैं, गवर्नमेंट के मुलाजिम या ऑफिसर किस्म के मुलाजिम या वो जो बड़े कंपनियों के मालिकान हैं, वो उस दिन छुट्टी करते हैं, तनख्वाह उनको पूरी मिलती है, मजदूर की दिहाड़ी काट दी जाती है। मजदूरों से इत्तेहाद करना चाहते हैं तो मेरा एक पैगाम है। मेरा पैगाम ये है कि जो बड़े लेवल के, बड़े ग्रेड के लोग हैं, सारा साल गरीब लोगों से मजदूरी लेते हैं। एक दिन जो मजदूर डे है, लेबर डे है, उस दिन जाएं मजदूरों के घरों में और जाकर कहें जी आप अपने बच्चों के साथ आज का दिन मनाएं, आपके जो काम हैं वो मैं करता हूं। ये है मजदूर डे का 1 नंबर तरीका। दूसरा नंबर तरीका ये है कि आप अपने शहर के मजदूरों में ऐलान करवाएं कि 1 मई लेबर डे को कोई मजदूर मजदूरी नहीं करेगा। फिर खाएंगे कहां से? सबका 2 वक्त का खाना मेरे जिम्मे। आप लोग अपने घर में आराम से बैठें, अपने बच्चों के पास बैठें, मैं आपके घर खाना पहुंचाऊं। ये दूसरा तरीका है लेबर डे मनाने का। चलो सारे शहर के मजदूर नहीं, अपने मोहल्ले को देख लें, अपने मोहल्ले के चंद मजदूरों को इकट्ठा करें, उनसे कहें आज आपकी छुट्टी है, आपके घर 2 वक्त का खाना मैं पहुंचाऊंगा। चलो अगला स्टेप ये है, दर्जा ये है कि जितनों को कर सकते हैं उतनों को तो करें, और उससे अगला दर्जा ये है कि आप नहीं कर सकते तो दूसरों को तरगीब भी दें, दूसरों के कान में ये बात डाल दें कि भाई मजदूर आदमी का कोई हौसला बढ़ाओ, उनकी दावत करो। इसलिए अल्लाह मुझे आपको इन गरीबों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। क़यामत के दिन जो गरीबों को, मजदूरों को मिलेगा, तो हदीस के अल्फाज ये हैं कि मालदार आदमी इस बात की तमन्ना करेंगे देखकर और वहाँ पछताएंगे, फिर तमन्ना करेंगे और फिर कहेंगे काश दुनिया में हम इतने सताए जाते कि हमारे जिस्म को कैंचियों से काट दिया जाता, वहाँ हम तकलीफ़ें बर्दाश्त करके आते और आज इन मुशक्क़त वालों के साथ हमें भी जन्नत मिलती। अल्लाह मुझे आपको अमल करने की तौफीक देता है।